परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई सालो जी का जन्म संमत 1611 बिक्रमी असू दी 14 ਨੂੰ सोमवार वाले दिन भाई दयाला जी के घर माई सुखदेई की कुखों पिंड धौला कांगड़ जिला फरीदकोट विच होया। भाई सालो जी बचपन तो ही साईं फकीर सुभाव वाले सन। भाई सालो जी के माता पिता नगाहे वाले सुल्तान सैयद अहमद सखी सरवर दे श्रद्धालु सन। आप जी का मन उन्हां विच लगण दी बजाय परमात्मा के चरनां विच जुड़िया रहिंदा सी। भाई सालो जी के पिता जी खेतीबाड़ी करते सन। उस समय मुगल बादशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर ने इन्हां इलाकिਆਂ उत्ते हमला कर दिता तां कई पिंड ते शहर तबाह हो गए अते लुटे गए। भाई सालो जी का पिंड भी तबाही का शिकार हो गया। इस तो बाद भाई सालो जी के माता पिता अपने परिवार नूं लै के अमृतसर तो 9 मील दूर मजीठे आण के रहन लग पे। जदों श्री अमृतसर साहब की सेवा चल रही सी तां भाई सालो जी के माता पिता जी ने श्री गुरु रामदास जी के दर्शन करने लई मन बनाया। गुरु जी के बचनों का ऐसा प्रभाव पिया कि भाई सालो जी के माता पिता सतगुरु जी के चरणों विच ढह पए ते गुरु जी के सिख बन गए। भाई सालो जी उस समय तो गुरु जी कोल रह के सेवा ते सिमरन विच जुट गए। जदों श्री गुरु अर्जन देव जी गुरगद्दी ते विराजमान होए तां उन्हां ने अमृतसर सरोवर नूं पक्कियां करन लई भाई भगतू जी, भाई बहलो जी, भाई पैड़ा जी, भाई जेठा जी अते भाई सालो जी नूं इट्टां दे आवे तैयार करन दा हुक्म कीता। ये सारे गुरु जी की सेवा विच लग पए। गुरु जी भाई सालो जी की सेवा अते लगन नूं वेख के बहुत प्रसन्न होए अते भाई सालो जी नूं अमृतसर शहर दा कोतवाल थाप दिता। भाई सालो जी की अमृतसर विखे रिहायश के बाहर एक खूह सी जिथे आप आउंदे जांदे राहियां नूं जल छकाउंदे सी। भाई सालो जी का घर एक डूंगी नीवीं थां ते सी जिथे मींह का पानी खड़ा रहिंदा सी। एक बारी श्री गुरु अर्जन देव जी भाई सालो जी के घर मिलन वास्ते आए ते कहा, मैं तुहाडी सेवा तो बहुत खुश हाँ, कहो तां मैं इत्थे ही सरोवर की रचना कर दियां। भाई सालो जी ने गुरु जी के चरणों विच सीस झुका के हथ जोड़ के बेनती की कि सच्चे पातशाह ओह अमृत सरोवर ही उत्तम है, इसनूं टोभा ही रहन दिओ। गुरु जी ने कहा कि हुण टोभा नहीं रहेगा। जो भी इत्थे अपने सुके बच्चों नूं लै के शरधा नाल इशनान कराएगा ओह हरे भरे हो जाणगे। अज भी इत्थे सैकड़े बच्चे इशनान करके निरोग हो रहे हैं। एक बारी सरोवर लई वरते जाण लई इट्टां खत्म हो गईयां। मीह पै रहा सी, इट्टां पकाउण लई किधरे सुका बालण नहीं सी मिल रहा। भाई सालो जी ने पंडोरी वड़ैच आदि पिंडां विच जाके होका दिता कि जो सरोवर दीयां इट्टां पकाउण वास्ते पाथियां दी एक टोकरी देवेगा उसनूं पुत्र दी दात प्राप्त होएगी। इस तरह भाई सालो जी ने सुका बालण इकट्ठा करके सरोवर वास्ते इट्टां पकाउण दा इंतजाम करके बहुत सेवा की अते जिसने भी बालण की सेवा की उसनूं पुत्र की दात प्राप्त हुई। एक दिन भाई सालो जी ते गुरु जी धर्मशाला विच बैठे सन कि एक बीबी अपने पुत्र नूं लै के गुरु जी के पास आई ते कहण लगी कि मेरा पुत्र तईए ताप करके अद्धा रह गया है, अपनी मेहर करो ताकि मेरा पुत्र राजी हो जाए। बीबी जी की जोदड़ी सुन के गुरु जी ने भाई सालो जी नूं भाई लालो जी की तईए ताप वाली कथा सुनाउण लई कहा तां सुणदे ही तईए ताप का प्रभाव घट गया ते बच्चा ठीक हो गया। गुरु जी ने वचन कर दिता कि जो भी माई भाई इत्थे आवेगा अते तईए ताप की कथा सुनेगा उसनूं तईए ताप तो मुक्ति हासिल होवेगी। इस तरह एक बारी अमृतसर सरोवर की सेवा दौरान श्री गुरु अर्जन देव जी भाई सालो
ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਕਦਗਿੱਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਟੌਲ, ਕਦ, ਸਫੀਪੁਰ ਤੇ ਬੇਲਾ ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡੱਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਇੱਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੌਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। ਬੌਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਬੌਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਨਾ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰੋਗੀ ਪੁੱਤਰ ਕੰਬਲੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਕੰਬਲੀਆ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਜੀਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੋਹਲ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਣਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਚੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੋਹਲ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 1628 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੁੜਵਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗੰਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੋਭਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੋਭਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਈਏ ਤਾਪ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਤਈਏ ਤਾਪ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੋਲਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਜੀਠੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਵਨ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਮਜੀਠਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ, ਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 13 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੁਬਰਜੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਂ ਭਾਈ ਕੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਡੌਰੀ ਵੜੈਚ ਤੋਂ ਪੰਡੌਰੀ ਲੁਬਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੁਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥੇਹ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਲਖਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਲਖਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਾ, ਅਨਿਨ ਭਗਤ ਸਾਲੋ ਮਮ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲ, ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਕੀ ਕਰੇ ਸੰਭਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਜੋ ਚਲ ਸਿੱਖ ਆਵੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਮੁਖ ਸੇ ਸਤਨਾਮ ਉਚਰੇ। ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਸੋ ਸਿੱਖ ਪਾਵੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜਾਵੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।